ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 पंजाब वार्ड अटेंडेंट दियाँ। ये वैसे कोई भी वेख सकता, बट आपां इहनूं स्पैसीफिकली पंजाब वार्ड अटेंडेंट दियाँ जिहड़ियां पोस्टां आईयां होईयां भी उन्हां नूं ध्यान दे विच रख के आपां वीडियोज़ है ये आपां इहनूं तैयार कीता होया भी बेसिक फर्स्ट एड टैकनीक्स की भी जिहड़ी मुढ़ली जिहड़ी डॉक्टरी सहायता हुंदी है भी जदों भी कोई पेशेंट हुंदा भी जख्मी हुंदा भी उन्होंने आपां की करना हुंदा भी डॉक्टर कोल लिजाण तो पहलां भी जो कुछ आपां टैंपररी उन्होंने असिस्टेंस दिन्ने आ वो की हुंदा वो अपनी फर्स्ट एड हुंदी है भी ये कल आप बहुत कुछ सीखिया सी भी नवीं गल्लां भी तुहानूं वेखण नूं मिलियां होणगियां। वैसे तो चलो आम गल्लां ही हुंदियां, बट कई बार आपां नूं नहीं पता हुंदियां भी जे तुसीं हुण वार्ड अटेंडेंट दी पोस्ट लई जे तुसीं अपलाई कीता है तो तुहानूं इन्हां गल्लां बारे भी ये तो बेसिक नॉलेज ये तुहानूं पता होनी ही चाहिदी है। सो तुसीं की करना है भी इस लैक्चर नूं ना एंड तक वेखना है। जे तुसीं एंड तक नहीं वेखदे, तुसीं ऐ सोचदे हो भी हाँ भी ये तां आम गल्लां ही आ भी सानूं पता, तां भी तुसीं बहुत वड्डी गलती कर रहे हो। तुसीं की करना है भी तुसीं इस वीडियो नूं पूरे एंड तक वेखना है। सो चलो चलते हैं अज दे इस लैक्चर नूं शुरू करते हैं तुहाडा समा ना खराब करते हुए। सो अज इस वीडियो दे विच की करना है, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट भी ये तुहानूं याद होएगा कल आपां की कुछ पढ़िया सी एम्स ऑफ फर्स्ट एड, इत्थे फर्स्ट एड एंड द लॉ भी लॉ इनू लैके ठीक है ना जी। फर्स्ट एड नूं लैके भी किहड़े नियम कानून अपने सरकार ने बनाए हुए है ते डीलिंग विद एन एमरजेंसी, जे कोई एमरजेंसी आ जाती है भी तुसीं उत्थे किवें डील करना है। हुण अज आपां गल करनी है भी रेससिटेशन नूं होर की कहने आपां शॉर्ट फॉर्म दे विच CPR भी कार्डियो पलमनरी रेससिटेशन भी इहदे विच आपां गल की करनी है भी जिवें किसी परसन नूं सफोकेशन हो रही है, कहण दा भाव भी उहनूं साह लैण दे विच समस्या आउंदी है ठीक है ना जी। फिर तुसीं की करना है भी तुसीं उहनूं ना भी टैंपररी भी कुछ टैकनीक्स नाल भी आपां उस टैकनीक्स दी ही गल करनी है जिहदा नाम CPR है भी इहदे विच भी इहो जी टैकनीक्स परसन नूं सिखाईयां जांदियां भी जिहदे विच जिहड़ा परसन है भी जिहड़ा सीरीयस परसन है भी तुसीं उहनूं कुछ इहो जी हैल्प करोगे भी उहनूं साह आउण लग जाएगा। भी इन्हां गल्लां नूं आपां स्टैप बाय स्टैप सारियां गल्लां नूं भी डिस्कस करते हुए चलांगे। शायद अपना लैक्चर भी थोड़ा लंबा हो सकदा, जिवें कि कई बार वेखिया होना भी किसी नूं करंट लग जांदा ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਰਿਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ CPR ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੈਸਟ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ भी कुछ इहो जी चीज़ हो सकती है भी, या फिर जिवें कि वोमिटिंग हुंदी है, या तो फिर होर भी कुछ इहो जी गले दे विच नैचुरली प्रोड्यूस्ड बॉडी दे विचों चीज़ हुंदी है भी गले दे विच ओ आ जावे ते उत्थे साह लैण दे विच बंदे नूं सफोकेशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है। सो तुसीं इस CPR दी टैकनीक नूं चंगी तरह इस चैप्टर दे विच कह सकते हैं भी इस वीडियो दे विच समझना है। सो चलो चलते हैं अज दे अपने इस वीडियो नूं शुरू करते हैं। सो तुसीं वेख सकते हो भी रेससिटेशन मतलब कि बेसिक CPR भी क्यों दी जाती है, जो कि आप ऑलरेडी पहला गल थोड़ी बहुत मैं तुहानूं भी दस ही दिता। हुण आपां फिर तो वेख लैंदे आ रिवाइविंग समवन हू इज़ अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस दा भाव की है, अनकॉन्शियस भी जिहड़ा परसन होश दे विच ना होवे ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਸਸਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਰਿਸਸਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਫ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਟਮ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੈਸਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਰੈਸਕਿਊ ਬਰੀਥਿੰਗ ਆਰ ਪਰਫਾਰਮਡ ਬਾय ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮਨਰੀ रेससिटेशन भी ये CPR दे विच हुण मैं कार्डियोपल्मनरी रेससिटेशन नॉर्मली मैं CPR ही कहूँगा ठीक है ना जी। भी उत्थे फिर थोड़ा जिहा वड्डा नाम भी है। सो इत्थे की कीता जांदा भी जिहड़ी
ਚੈਸਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਡਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ CPR ਇਨ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਰੀਸਟੋਰ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਚੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ CPR ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਅਰ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਿਸ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ੋਰ ਅ ਸਮਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਲ ਬਟ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਬਲੱਡ ਟੂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਮਸਤਕ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫॉर ਫਾਰਮਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫਸਟ ਐਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਫਾਰਮਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ CPR ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦ ਬ੍ਰੈਥ ਇਟਸ ਰਿਕਮੈਂਡਡ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਫ ਦ trained first aider provider is unable for unwilling। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ CPR ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੇਬੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 3 Idiots ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 3 Idiots ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮਾਊਥ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਰੀਲੇਟ ਕਰੋ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਈਓ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਸਰਕਮਟਾਂਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਭਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਵਟ ਡੂ ਆਈ ਸੀ ਐਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਪਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਉਹ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਰਟ ਸਟਾਪ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ। ਯੂ ਮਾਈਟ ਨੋਟਿਸ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਾਈਨ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਡਨ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੌਸ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਬਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਨੋ ਪਲਸ, ਇਹ ਨੋ ਪਲਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਬਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਲਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਊਐਵਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਫॉर द ਲੇਮੈਨ ਟੂ ਕਨਫਰਮ। ਲੇਮੈਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਲੇ ਪੀਪਲ ਪਰਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਬਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ occur when a person is suddenly unable to respond to stimuli like sound or a pain। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਚ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਚ ਕੀਤੀ, ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਊਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਥੰਪਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਅਸਲੀਪ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੋ, ਅ ਪਰਸਨ ਮੇ ਬੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਫॉर ਅ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ 2-2 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੀਪਲ ਹੂ become unconscious do not respond to loud sound or a shaking। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉੱਚੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਮੈਂ ਈਵਨ ਸਟਾਪ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਿਸ ਕਾਲ ਫॉर ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ CPR ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ CPR ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ CPR ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਸਨ, ਵੀ ਦਾ ਸੂਨਰ ਦਾ ਪਰਸਨ ਰਿਸੀਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਸਟ ਏਡ the better it is। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ as soon as possible ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਸਟ ਏਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ CPR ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਏਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। CPR ਕੀ ਹੈ, CPR ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ as soon as possible ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ AVPU। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਰੋਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? AVPU। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, AVPU, AVPU। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ AVPU ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਲਰਟ, ਵੌਇਸ, पेन एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस। एक की एक सिस्टम है बाय विच फर्स्ट एडर कैन मेजर एंड रिकॉर्ड पेशेंट रिस्पॉन्सिवनेस भी इंडिकेटिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। भी पर्सन जिहड़ा है भी वो कितना का कॉन्शियस है। मान लो कि कोई पर्सन इत्थे बेहोश हो गया, ठीक है ना जी। जो बेहोश हो गया भी हुण आपां नूं इह तां नहीं पता भी ओहदा लैवल किन्ना का। कई बार आपां भी वेखदे हुंदे आ भी आपां कोई पर्सन पै गया नींद च है भी आपां नूं इह तां नहीं पता भी किन्नी ओहदी नींद किन्नी क गूड़ी है। की पता एक आवाज़ मारन ते ही उठ खड़े, की पता तुसीं ओहदे भांडे भी खड़काई जाने हो फिर भी पर्सन नहीं उठ रहा। सो इस बेसिकली इस लैवल की ही गल की जा रही है भी वो लैवल की है उस पर्सन का, वो रिस्पॉन्सिवनेस भी दे भी रहा कि नहीं दे रहा। सो तुसीं ये चैक करना पहला तां, फिर तुसीं वेखना है कि हाँ भी वो पर्सन अखां खोल भी रहा कि नहीं खोल रहा। जे तुसीं उहनूं बुला रहे हो कोई वो मूवमेंट कर भी रहा कि नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। तुसीं उहनूं ओहदा नाम पुछया भी उहने जवाब दिता कि नहीं दिता जवाब। तुसीं ये सारियां गल्लां नूं मोनीटर करना है। जे तुसीं सारा कुछ मोनीटर कर सकते हो ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ CPR ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ AVPU ਸਕੇਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ 4 ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਲਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਅਵੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਲਰਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਲ ਥਰੂ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਅ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ओपन आई। कहने का भाव ये भी उस परसन दी जिहड़ी अखां हैगियां भी खुलियां हुईयां हैं ते जिहड़ा भी तुसीं क्वेश्चन उन्होंने पुछया ਉਹਦਾ जवाब भी दे रहा। हुणे आपां इहदा प्रैक्टिकल भी वेखांगे भी हाँ हुण आपां भी किवें करना इहनूं। जिहड़ी भी आपां हुण आ पढ़ने आ ना AVPU ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਵੌਇਸ although may be confused and will bodily monitor function। ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੋਡੀਲੀ ਮੋਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਵੌਇਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ AVPU, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਵੌਇਸ। ਪਰਸਨ ਮੇਕ ਸਮ ਕਾइंड ऑफ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਪਰਸਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼, ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਅ ਮੂਵ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਐਜ਼ ਲਿਟਲ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੰਟ, moan or a slight movement of a limb when prompted by a voice of the rescuer। ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਪੇਨ। ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਪੇਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਰਦ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਫੀਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਕਸ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸ of any kind of the application of pain stimulus such as central pain stimulus like a rub on his breastbone। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਅ ਫੁੱਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਨੀ ਪੇਨ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪੇਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ देयर ਵੌਇਸ। ਵੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਨਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਆਲਸੋ ਨੋਟਡ ਐਜ਼ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਪਰਸਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਊਟਕਮ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵ ਐਨੀ ਆਈ ਵੌਇਸ ਔਰ ਅ ਮੋਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦ ਵੌਇਸ ਔਰ ਅ ਪੇਨ। ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਅਨਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਮਝ। ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਲਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੀ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਵੌਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ, ਫਿਰ ਸੀ ਪੀ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਪੇਨ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਸੀ ਅਨਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਆਲਸੋ ਨੋਟਡ ਐਜ਼ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਲਰਟ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਸਪੀਕ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਲੀਅਰਲੀ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਪਰਸਨ ਓਪਨ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੋ, ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਣੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਫ देयर इज नो रिस्पॉन्स ਪਿੰਚ ਦਾ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਸੀ ਇਫ ਹੀ ਓਪਨ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਔਰ ਮੂਵਸ। ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰੋ, ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਗਾ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਦਾ ਪਰਸਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਐਕਟ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਦੈਟ ਅ ਪਰਸਨ ਮਾਈਟ ਓਨਲੀ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਸਟਿਮੁਲਾਈ ਯੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਸਾਊਂਡ, ਟੱਚ, ਪੇਨ, ਮੈਡਬਿਨ ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਗ੍ਰੋਗੀ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਬਰੀਥਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CPR ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ ਵੀ CPR ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਵੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾ ਏਅਰਵੇ ਮੇ ਬੀ ਨੈਰੋਡ or a blocked making breathing noisy or impossible reason for blockage may be। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਹ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੈਂਚਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੋਮਿਟ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਲੋਕੇਜ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੀਭ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਲਾਈਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣੇ। ਵੀ ਟੂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਡੂ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਡੂ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬੈਕ, ਟਰਨ ਹਿਮ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬੈਕ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਠ ਵੱਲ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੋਡੀ ਹੈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੋਰਹੈਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੋਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ,
आई दी पोजीशन किहो जी है भी इहनूं ऐ करता इन्हां ने। सो इत्थे ने ठोडी ते की कीता, इहने थोड़ा जिहा प्रैस करन दी कोशिश कीती ते मत्थे ते भी प्रैस कर रहा है, ठीक है ना जी। तो तुसीं की करना है भी पहला तो तुसीं ये वेख लिया कि हाँ की करना है, तुसीं भी इफ द परसन इज अनकॉन्शियसनैस भी तुसीं ओनू एवें इत्थे भी कह सकते हैं भी इनू पिठ वाले पासे भी इनू लिटा देना है। उस तो बाद की करना है नील बिसाइड द कैजुअलिटी। नील बिसाइड द कैजुअलिटी कहने का की भाव है भी तुसीं ना भी आप दे गोडियां भार भी थोड़ा जिहा ना झुकाव रख लेना है, जिवें कि इस मुंडे ने भी कीता होया भी जिहड़ा भी वॉलंटियर है तुहानूं वेख रहा है फर्स्ट एडर है परसन, आप तुसीं वेख सकते हो इमेज दे विच बहुत ही क्लीयरली समझाया होया। हुण की कीता इन्हां ने, मैं तुहानूं गल दस ही दित्ती भी जिहड़ी इहदी चिन्ह है, ठीक है ना, जिहड़ी ठोडी भी इनू भार पा के उपर चुकता ते जिहड़ा भी उहदा फोरहेड है इनू थल्ले करता। सो इहदे नाल की होऊगा भी इहदे नाल भी उहनूं थोड़ी बहुती जिहड़ी सफोकेशन हो रही होएगी या फिर कुछ चीज़ की ब्लॉकेज होएगी भी वो ना थोड़ा बहुत कह सकते हैं भी वो क्लीयर हो जाएगा, ठीक है ना जी। मैन्यूवर विल लिफ्ट द टंग फॉरवर्ड एंड क्लीयर द एयरवे भी तुसीं इहदी ये भी गल कीती जा रही है भी जीव वगैरह दी कि हाँ भी इहदे नाल की होएगा भी उहनूं साह आउणा शुरू हो जाएगा, ठीक है ना जी। सो इहदे करके भी बहुत ज़्यादा उहनूं हैल्पफुल ये प्रोसैस मन्नी जाएगी। हुण आपां गल करते हैं फोर्थ दे विच की कहा जा रहा भी फोर्थ पॉइंट दे विच भी ऑब्जर्व ब्रीथिंग। हुण तुसीं की करना है भी उहनूं फील करना, कहण दा भाव ये भी पहला ना तुसीं उहनूं उहदा जिहड़ा भी साह लै रहा वो परसन भी तुसीं उहनूं फील करो भी हाँ भी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही। हुण उहदे उस तो बाद की करना तुसीं भी उस तो बाद तुसीं ना उहदे जिहड़ा भी उहदा मूँह है, ठीक है ना जी, तुसीं आप दा कंन उहदे कोल या फिर आप दियां गल्लां उहदे मूँह कोल लैके जाणियां है। फिर तुसीं फील करना है कि हाँ भी परसन नूं साह आ भी रहा कि नहीं आ रहा। बट तुसीं ये करन तो पहलां भी तुसीं थोड़ा जिहा ये भी ध्यान रखना है भी तुहाडी थोड़ी जी दूरी होवे, तुसीं थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस मेनटेन करके रखो, ठीक है ना जी। तुसीं थोड़ा बहुत उहदे तो डिस्टेंस भी मेनटेन करके रखना है। हुण इस तो बाद की करना तुसीं, इस तो बाद तुसीं उहनूं वेखना है कि हाँ भी इहनूं साह आ रहा या नहीं आ रहा। तुसीं होर भी टैकनीक्स नूं अपना सकते हैं, जिवें कि उहदे जिवें कि तुसीं उहदी जिहड़ी चैस्ट है चैस्ट नूं वेखो कि हाँ भी वो मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, या फिर तुसीं जिहड़ी ब्रीदिंग दी साउंड है तुसीं एक बार कमरे दे विच बह के ना वैसे वेखो भी साह लैके भी तुहानूं ऐ फील होण लग जाएगा कि हाँ भी जिहड़ी तुहाडी साह दी आवाज़ है वो भी तुहानूं सुनाई देवेगी। सो तुसीं इहनूं भी लिसन करन दी यानी कि सुनन दी कोशिश करनी है। हुण तीजे पॉइंट दे विच इन्हां ने दस्सिया कि फील द एयर भी जिहड़ा उहदा मूँह है ना, जिहड़ा भी पेशेंट है भी उहदे मूँह तो तुसीं की करना है भी उहदा जिहड़ा साह आ रहा भी उहनूं फील करन दी कोशिश करनी है भी हाँ भी वो नक तो या फिर आपदे मूँह तो साह लै भी रहा कि नहीं लै रहा, ठीक है ना जी। हुण आपां गल करते हैं सिक्स्थ पॉइंट ते की कहा जा रहा, इफ द कैजुअलिटी चैस्ट स्टिल फेल्स टू राइज फर्स्ट अज्यूम दैट द एयरवेज नॉट फुली ओपन भी जे तुहानूं लगदा कि हाँ भी ये परसन का जिहड़ा भी चैस्ट है वो नहीं मूवमेंट हो रही भी तुहानूं लगदा कि हाँ भी ये परसन नूं साह नहीं आ रहा, फिर तुसीं की करोगे, तुसीं ना भी वो जिहड़ा भी ब्लॉक समझ लो भी तुसीं ना ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ भी दिखाई दे रही है भी ਇੱਥੇ कि इन्होंने एक्सपैरीमेंट किया भी एक्सपैरीमेंट नहीं भी ये प्रैक्टिकल ही है कि हाँ भी जे परसन ਨੂੰ ਸਾਹ नहीं आता भी ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿੰਗਰ है वो ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲਾਈਵਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ कि किते कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਿਸਕੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਕ योर फर्स्ट 2 फिंगर कवर्ड विद क्लीन क्लोथ एंड ग्लव्स भी जो भी ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰਸ ਕਲੀਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਲੋਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਵਜ਼ ਹੋਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਵੀਪ ਅਰਾਊਂਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾਊਥ ਥਰੋਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਮਾਊਥ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਕੰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪਲਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ CPR ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ।
सो इत्थे गल की जा रही है भी हाउ टू ऑब्जर्व द पल्स, भी जिहड़ी नब्ज है किवें तुसीं कर सकते हो, फील किवें कर सकते हो तुसीं। बेसिकली जिहड़ी भी नब्ज है पहलां तां भी ये दस्सिया जा रहा है भी ये काम सौखा नहीं हैगा। सौखा कहण दा भाव भी एक्सपर्ट द्वारा ही मेनली किया जाता। फील द पल्स ड्यूरिंग एन एमरजेंसी इज द रिस्ट इज ऑफन अनरिलायबल। कहते जदों भी परसन की कहा जा रहा है भी एमरजेंसी के टाइम जे तुसी रिस्ट की होंदी है भी जिहड़ा तुहाडा गुट हुंदा भी गुट तो जे तुसी वो परसन की जिहड़ी पल्स है वो तुसी चैक कर रहे हो। सो ये भी बहुत ज़्यादा चांसिस है भी ये गलत होगा, जिहड़ा भी तुसी रिजल्ट कड्डोगे वो गलत हो सकता। सो ये लिए तुसी की करना भी ये लिए तुहानूं एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इत्थे मेनली जे इहदा गला है ना, गले वाली साइड तो तुसी हाथ रखना है। सो तुहानूं पता लग जाएगा कि हाँ भी परसन नूं साह आ रहा कि नहीं आ रहा। सो तुसी ये बेसिकली आ काम करना है। इस तो बाद की कहा जा रहा द पल्स कैन बी फेल्ट बाय प्लेसिंग द फिंगर टिप्स जेंटली ऑन द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मैं हुणे तुहानूं दस्सिया ना भी इत्थे गले दे विच वॉइस बॉक्स इत्थे ही हुंदा ना जी, इत्थे कहंदे तुसी हथ रखना है तो तुहानूं पता लग जाएगा कि हाँ भी इत्थे साह आ रहा कि नहीं आ रहा। हॉलो बिटवीन द वॉइस बॉक्स एंड एडजॉइनिंग मसल। सो इत्थे की कह रहा है भी डू नॉट लूज टाइम ट्राइंग टू लोकेट एंड फील द पल्स। द करंट रिससिटेशन गाइडलाइंस फॉर द ले पीपल डायरेक्ट द रिससिटेशन यानी कि CPR इज टू बी स्टार्टेड व्हेन द पर्सन इज नॉट ब्रीथिंग और नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली एंड डज नॉट रिक्वायर टू चैक द पल्स। भी इत्थे बेसिकली ये गल की जा रही है भी तुसी छेती छेती ये काम करना भी एवें तुसी वेख्या कि हाँ भी परसन नूं साह नहीं आ रहा भी तुसी उत्थे बहुता टाइम नहीं वेस्ट करना भी जिहड़ी भी CPR दी जिहड़ी अपनी प्रोसैस है उन्होंने छेती तो छेती शुरू करने की शुरुआत करनी है भी हाँ भी तुहानूं पता लग गया कि हाँ भी जिहड़ा परसन है उन्होंने साह नहीं आ रहा, फिर तुसी हुण टाइम थोड़ी खराब करना कि हाँ भी फिर तो वो जान नाल भी कह सकते हैं भी एक खिलवाड़ जा करने वाला काम हो जाऊगा। सो तुसी ये काम नहीं करना, तुसी पहला वेख लिया कि हाँ भी परसन नूं साह नहीं आ रहा, हुण तुसी गांह वाली प्रोसैस नूं फॉलो करना है। हुण आपां अगे चलते हैं, इत्थे की लिखिया होया भी रिससिटेशन ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट ब्रीथिंग और नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली। या तो पर्सन बिल्कुल ही नहीं साह लै रहा या तो नॉर्मली नहीं साह लै रहा। फिर जिहड़ी तुसी रिससिटेशन करनी है, रिससिटेशन बेसिकली आपां कह रहे हैं CPR नूं, जिहड़ी फिर तुसी CPR करनी है वो किवें करनी है हुण आपां इहदे बारे भी डिस्कस कर लैंदे आ। अ सेफ्टी फस्ट एंड कॉल फॉर हैल्प। भी पहला जिवें कि आपां कल भी डिस्कस कीता सी भी तुहानूं सारे नालों पहलां भी सेफ्टी दा भी इंश्योरमेंट करनी पऊगी भी सेफ्टी है कि नहीं है। ठीक है ना जी, सेफ्टी नूं तुसी बहुत ही भी हल्के च नहीं लेना, सेफ्टी वेखनी है कि हाँ भी वो परसन भी सेफ रहे तो तुसी भी सेफ रहो। इत्थे यही गल कही जा रही है। फस्ट पॉइंट दे विच इन्हां ने की गल कीती है मेक श्योर देयर इज नो डेंजर टू यू। सारे नालों पहलां तां तुसीं ये वेखना है भी जिहड़ा भी डेंजर है, खतरे वाली गल है वो तुहाडे ते कोई नहीं है। दूजे ते कहा जा रहा द परसन हू नीड्स हैल्प एंड बाय स्टैंडर बिफोर गिविंग हैल्प। इत्थे कहा जा रहा है भी तुसीं मेक श्योर करो भी कोई ना तो तुहानूं खतरा है। द परसन हू नीड्स हैल्प एंड बाय स्टैंडर बिफोर गिविंग हैल्प। भी जिहड़ा भी परसन है या तो फिर ठीक है ना जी, या फिर जिहड़ा परसन तुहानूं हैल्प दे रहा ठीक है ना जी, फिर तुसीं सारियां गल्लां दा ध्यान रखना भी कोई खतरा तो नहीं हो रहा। दूजे दे विच द परसन अर्जेंटली नीड हैल्प शाउट और कॉल फॉर द हैल्प इफ यू आर अलोन। जे तुहानूं लगदा कि हाँ भी जिहड़ा भी परसन है पेशेंट है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली इनू हैल्प की नीड है, फिर तुसी उत्थे ना भी शाउट करना है भी हाँ भी कोई आले दुआले कोई बाय स्टैंडर होगा भी उन्होंने बुलाउण की कोशिश करनी है कि हाँ भी छेती तो छेती भी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाई जाए। तुसी कुछ भी कह सकते हो भी जिहड़ी भी हैल्थ केयर फैसिलिटीज़ है बिकॉज क्योंकि परसन की जान का सवाल है ना तां करके। सो टैल हिम टू कम बैक। सो उन्होंने आपां कहना है कि हाँ भी तुसी हैल्प लैके छेती तो छेती आओ। सो तुसी ये काम कर सकते हो। हुण इत्थे गल की जा रही है सिक्योर एंड ओपन एयरवे। हुण फिर इन्होंने उही गल की है भी वो परसन नूं साह आ रहा कि नहीं आ रहा, जिहड़ियां आपां पहलां गल्लां डिस्कस कीतियां बेसिकली उन्होंने ही इत्थे इंप्लीमेंट करन दी गल की जा रही है भी परसन नूं पहलां तां भी लम्मे पा देना है, जिवें कि इहदी पिठ वाली साइड ते की करना है भी पिठ वाली साइड ते आपां इहनूं लिटा के भी आपां करना है भी हाँ भी ओहदा चैक करांगे पहलां कि हाँ भी इहनूं साह आ भी रहा कि नहीं आ रहा। नील बिसाइड द कैजुअलिटी भी उहदे वाल झुक के आपां बह जाना पहलां तां, फिर आपां जो ही वो पहलां वाली प्रोसैस कीती सी भी ठोडी वाले पासे नूं आपां भी भार पा के भी चुकना है ते हैड वाले पासे की करना है भी भार पा के भी आपां इहदी ठोडी नूं उपर तां नूं चुकना। ठीक है ना जी, ये करन तो बाद की होऊगा भी जिहड़ा भी परसन नूं शायद थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होवे तां उहनूं साह आउण लग जावे। ठीक है ना जी, हुण इत्थे गल की जा रही है फिर तुसीं इहदा साह चैक करो भी हाँ भी साह परसन नूं आ भी रहा कि नहीं आ रहा। उही गल्लां फिर जिहड़ियां आपां हुणे डिस्कस कीतियां सी भी पहलां तां उहदी चैस्ट वेखो कि हाँ भी वो मूवमेंट कर रही है कि नहीं कर रही। हुण तुसीं दूजे पॉइंट ते वेखो कि हाँ भी जिहड़ी ब्रीथिंग है वो हो रही है कि नहीं हो रही। हुण तीसरे पॉइंट दे विच इन्हां ने गल कीती है कि फील द एयर कमिंग भी उहदे नक तो या फिर मूँह तो भी वो साह लै भी पा रहा कि नहीं लै पा रहा। हुण बाद विच इन्हां ने गल कीती है विद द कैजुअलिटी चैस्ट स्टिल फेल्स टू राइज। भी जे तुहानूं लगदा कि हाँ भी ये परसन की चैस्ट है वो तां नूं नहीं आ रही
ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਬੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਵੇ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਬਲੋਕੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਥ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਰੀਸਟਾਰਟ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਸਟਿਲ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਰੀਥ ਸਟਾਰਟ CPR ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ CPR ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CPR ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ CPR ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਗਿਵ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹੀ ਵੀ CPR ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਟਰਨ ਦਾ ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਔਨ ਦਾ ਬੈਕ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਿੰਗਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਵਾਲੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗ੍ਰਿਪ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੇਸ ਦਾ ਹੀਲ ਔਰ ਵਨ ਹੈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨ ਚੈਸਟ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਲੇਸ ਦਾ ਹੀਲ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਲੌਕ ਯੋਰ ਫਿੰਗਰ। ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋਣਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨ ਚੈਸਟ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਚੈਸਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਰਿਬਸ। ਰਿਬਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ। ਨॉट ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟਮਕ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦਾ ਬਾਟਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬੋਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਫ ਦਾ ਪਰਸਨ ਏਜ ਇਜ਼ ਬਿਲੋ ਪੁਬਰਟੀ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਪੁਬਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਵਨ ਹੈਂਡ, ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਬੇਬੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿੰਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਦ ਆਊਟਸਟ੍ਰੈਚ ਆਰਮਸ ਪੁਸ਼ 5 to ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 6 ਵਾਰ 5 ਤੋਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੈਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਚੈਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਟੂ ਅਲਾਉ ਚੈਸਟ ਟੂ ਰਿਕੋਇਲ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਚੈਸਟ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੀਟਸ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡੂ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਟੂ ਸ਼ਿਫਟ ਔਰ ਕਮ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬੋਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਸਨ ਦੀ ਚੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 30 ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 100 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਕੁਏਟ ਜਸਟ ਫਿਊਅਰ ਦੈਨ 2 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਈਚ ਟਾਈਮ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸ ਡਾਊਨ ਅਲਾਉ ਦਾ ਚੈਸਟ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਅਗੇਨ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਗਿਵ ਰੈਸਕਿਊ ਬ੍ਰੈਥਸ, ਬਰੀਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਬਰੀਥ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਫ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਔਰ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਰੈਸਕਿਊ ਬਰੀਥ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ
ਕੰਟੀਨਿਊ ਗਿਵਿੰਗ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਮਾਊਥ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 5 to ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੀਪ ਐਟ ਦ ਰੇਟ ਆਫ 100 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇਨ ਅ ਮਿੰਟ। ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਵਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ CPR ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਮੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਵਨ ਹੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਪਰਸਨ ਫੋਰਹੈਡ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਫੋਰਹੈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਹੈਡ ਤੇ ਟਿਲਟ ਬੈਕ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਵਨ ਹੈਂਡ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਬੋਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਚਿਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਫੋਰਹੈਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਠੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਾਲਮਲੀ ਬਲੋ ਯੋਰ ਏਅਰ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਅਨਦਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ 30 ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਵੀ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮਾਊਥ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਬ੍ਰੀਥਸ ਆਰ ਟਾਇਰਿੰਗ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਇਫ देयर ਆਰ ਫਿਊ ਟ੍ਰੇਨਡ ਰੈਸਕਿਊਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਟੂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੈਸਕਿਊਅਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਫ ਐਨੀ ਕੇਸ ਮੇਕ no more than 2 attempts to blow air into the person। ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਕ no more than 2 attempts to blow air into the person। ਵੀ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟੈਂਪਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੂ ਐਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ the quality of the chest compression remains optimal the rescuer should switch every 2 minutes। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, do not interpret the resolution until। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ CPR ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨ CPR। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ CPR ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਨਸੇਫ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ। ਹਾਈਜੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ, ਹਾਈਜੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੈਂਡ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਬਣ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਬਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਵਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਸਿਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ COVID-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਰੈਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਬੇਬੀ ਚਾਈਲਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਈਅਰ, ਵੀ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰੈਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ ਐਂਡ ਕਾਲ ਫॉर ਹੈਲਪ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ देयर इज नो डेंजर टू यू बिफोर गिविंग हेल्प, सारे नालों पहला तो तुसी इस भी खबर नूं भी ध्यान दे विच रखना, भी इस गल दा भी ध्यान रखना भी कोई इत्थे प्रॉब्लम तां नहीं हो रही। कहण दा भाव ये भी जे तुसी किसी परसन नूं हैल्प दे रहे हो, है ना जी, तुसी हैल्प दे रहे हो तो फिर की उत्थे कोई होर समस्या तां नहीं हो रही या फिर कोई खतरे वाली गल तां नहीं हो रही। हुण दूजे पॉइंट च कहा जा रहा भी द चाइल्ड नीड अर्जेंट हैल्प, भी जिहड़ा बच्चा है भी उन्होंने अर्जेंट हैल्प की नीड है। शाउट और कॉल फॉर हैल्प इफ यू आर अलोन, तुसी की करना है भी तुसी ना भी आवाज़ मार सकते हो, भी उच्ची उच्ची बोल सकते हो कि हाँ भी या फिर कोई परसन तुहानू कोई तो वेखूगा ना भी तुहाडे कोल आके भी हैल्प, शायद वो इहो जिहा परसन होवे, चंगा परसन होवे, भी कह सकदा कि हाँ भी दसो की गलबात होगी भी मैं तुहाडी हैल्प करदा, या फिर तुसी कोई भी एक बाय स्टैंडर उत्थे दा भी नेड़े परसन आंदा जांदा वेख लिया, तुसी ओहदी हैल्प लै सकदे हो, ठीक है ना जी। टैल हिम टू कम बैक, भी तुसी उहनूं कह सकदे हो कि हाँ भी तू हैल्प लैके जरूर आई इत्थे। हुण इत्थे गल कीती जा रही है हाउ टू सिक्योर एन ओपन एयरवे। हुण ये तो आपां गल कीती सीगी भी तुसी भी इस सिचुएशन दे विच की कर सकदे हो। हुण आपां गल आ गई भी हाउ टू सिक्योर एन ओपन एयरवे, कहण दा भाव है भी बच्चे नूं जे साह नहीं आ रहा, ठीक है ना जी, तुसी फिर इस सिचुएशन दे विच की कर सकदे हो। जिहड़ा कि बच्चा है 1 साल घट 1 साल तो घट दा बच्चा है भी ओहदी हालत नूं किवें तुसी सुधार सकदे हो फिर। सो द एयरवे मे बी नैरोड और अ ब्लॉकड मेकिंग ब्रीथिंग नॉइजी और अ इंपॉसिबल, भी इत्थे ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਟਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਮ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਲੇ ਦ ਬੇਬੀ ਚਾਈਲਡ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਔਰ ਹਾਰਡ ਔਰ ਅ ਸੇਫ ਸਰਫੇਸ, ਵੀ ਸੇਫ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ठीक है ना जी। उस तो बाद की करना है मूव द चाइल्ड हैड, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੈਸਟ ਤੇ 2 ਫਿੰਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੇਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ CPR ਹਾਊ ਟੂ ਗਿਵ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ CPR ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ CPR ਹਾਊ ਟੂ ਗਿਵ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਦ ਬੇਸ ਔਰ ਅ ਪਾਮ ਆਫ ਯੋਰ ਹੈਂਡ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਥੇਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਹ 2 ਫਿੰਗਰਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ 30 ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੈਸਟ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CPR ਹਾਊ ਟੂ ਗਿਵ ਰੈਸਕਿਊ ਬ੍ਰੇਥਸ ਔਨ ਅ ਬੇਬੀ ਚਾਈਲਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਈਅਰ ਓਲਡ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਗਿਵ ਰੈਸਕਿਊ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਡਲਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਓਗੇ ਅਡਲਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਫੇਫੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਠੋਡੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਇਫ ਦਾ ਬੇਬੀ ਚਾਈਲਡ ਚੈਸਟ ਰਾਈਜ਼ਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੈਸਟ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਬੀ ਚਾਈਲਡਸ ਮਾਊਥ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਦਾ ਹੈਡ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਟਿਲਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਚੇਨ ਇਜ਼ ਲਿਫਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਮੇਕ ਨੋ ਮੋਰ 2 ਅਟੈਂਪਟਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਅਟੈਂਪਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅਨਦਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ 30 ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਵੀ ਇੱਥੇ 30 ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੈਸਟ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ CPR, ਵੀ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਇੰਟਰਪਟ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਉਹੀ ਫੇਰ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਬਣ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਐਲਕੋਹਲ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਨ ਟੂ ਰੈਫਰ ਟੂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਅਰਜੈਂਟਲੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਪਡ ਬਰੀਥਿੰਗ or a needed CPR should always be transported to the nearest health care facilities, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ CPR ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ CPR ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ CPR ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।